जुगो जुगो अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। सवेर समय सत्संगत दे इन्हां पलां नूं असीं माण रहे हाँ। आप भावें गुरु दरबार हाजिर हो या दूर दराज करां थावां तो टैलीविजन राहीं या होर मीडिया सोर्सिस राहीं गुरु शब्द नाल जुड़ पा रहे हो, वडभागता है। सवेर समय दे इस चल रहे दीवान विच आसा की वार दे संपूर्ण कीर्तन तो उपरंत अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दा पवित्र पावन गुरबचन गुरवाक ज्ञानी जी सानू दोहरा के सरवण करवा रहे सी। जून का पहला हफ्ता तो ऑलमोस्ट उसकी समाप्ति है। जून 1984 उन्हां समूह शहीदां नूं जिन्हां नूं इस करके कतल किया गया क्योंकि वह सिख सी। सो अपने समाज के उस हिस्से नूं जिहदी कुर्बानी गुरु की प्रस्तगी दे विच गुरु नानक नाम लेवा होण करके हुई, असीं उन्हां समूह शहीदां नूं नमन करते हैं। आप जी ने बचन सरवण कर लिया है। हुण बनते समय विच इन्हां बचनां की व्याख्या होएगी। एक बार मुझ दास नूं कुछ कहण की इजाजत बख्शते हुए सब प्रेम फतेह बुलाउणी कहना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा यह बचन राग सोरठ विच है। महला पंजवां। गुरु अर्जन पातशाह जी पंचम नानक बचन उचार रहे ने। मुख सुनेहे दा पदा जो रहा उदा बंद है। सब जिक्र करते ने हर गुण गावो सदा सुभाई, मन चिंदे सगले फल पावो जी कै संग सहाई। रहाओ हर गुण गावो सदा सुभाई। जे बहुत सिंपल लैंग्वेज कहना होए, साडी अंदर दी दुनिया दे विच हर समय कुछ ना कुछ गाया जा रहा है, बोलिया जा रहा है। सम सॉर्ट ऑफ reciting activities are always happening inside us. Either we are aware or not, it doesn't matter, but that process is 24/7 in a continuum, it's going on. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਗਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਦੁੱਖ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ बैड डीड्स वाले पासे लीड कर रही ने। अंदर चल रहा कुछ ये ही जो बंदा कॉन्शियस नहीं है ये बारे आटोमैटिकली चिंतावां पैदा हो जांदियां ने, आटोमैटिकली ओवर थिंकिंग पैदा हो जाती है, आटोमैटिकली ही स्ट्रैसर्स जिहड़े ने वो जन्म लै लैंदे ने ते बंदा कई बारी एक ऐसे फ्लो में चला जाता है कि उसनों खुद नहीं पता कि आखिरकार उहदे नाल ये सब चीज़ां किवें एसोसिएट हो गई जिन्होंने असीं एंग्जाइटी कह सकते हाँ, डिप्रैशन कह सकते हाँ, सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रैस कह सकते हाँ, या होर ओवर वरिंग उस किस्म का सब पक्ष आ जाना। ये सारे के सारे जिहड़े कंपोनेंट्स ने इन्हां दा जदों मिक्सचर हो जाता है तो ये बंदे का फिर सुभाव बन जाता है।
ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੈਬਚੁਅਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸੋਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਖਿਆਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਕਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਦਤਾਨਾ ਪੱਖ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਤਨੇ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿਉਰਿੰਗ, forget about 100% some sort of you can say reviving. No, it might not be possible at all. And second thing, if we try to do it, it might take long time, and even as a human being they might not have that much time, living time on this earth. So what to do? Let's approach some sort of strategies where we can at least redeem little bit their harm. That's enough. Harm reduction. ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਡਰੱਗਸ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਈਡ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਲਾਈਵਸ, ਤੇ ਗੋਨਾ ਲਿਵ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਟ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਨੇ ਹੈਬਚੁਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਬਚੁਅਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹੈਬਿਟਸ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਵਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਬਿਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਓ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬੰਦਾ ਓਵਰ ਥਿੰਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਵਕਤ, ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਦਿੰਗ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਠਹਿਰਾਅ ਆਏ, ਕੁਝ ਟਿਕਾ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ, ਸ਼ਬਦ, ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਗੁਣਗੁਨਾਹਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਜਨ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਮ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਈ ਅੰਤਿਨਾ ਬਿਰੋਜੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹਟ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ। What Baba Ji is trying to say here? Let's find out it. ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਉਸ ਬਾਬਤ ਥੋੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਆ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੂੰ ਐਫਰਟ ਪਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ এনवायरमेंट ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਸਟ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੋਰ ਲੈ ਆਓ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਬਿਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਆ ਜਾਏ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਅਰਸ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਾਏ ਹਾਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ। ਹੈਬਚੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਭ ਸੰਭਾਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਆ। ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਉ ਕਰਿਆ। ਉਡੇ ਊੜਾਵੇਂ ਸੈ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨ ਜੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਸਸਰ ਨਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਦ ਨਾਨਕ ਬਲਬਲ ਸਤਬਲ ਜਾਈਏ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਏ, ਸੁਣੇ, ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ? ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਊੜ ਆਵੇਂ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਕੂੰਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਗੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਧੁਨ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਅਡਾਪਟ ਦੈਮ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਸੀਗੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਹਿਊਮਨ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਤਬਦੀਲੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤੁਤੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਨੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਐਨੀ ਨੇਮ ਔਨ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੂ ਦਿਸ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਨੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ? ਘਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੇ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੀ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਇਕੱਲਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ COVID-19 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਿਵ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕੰਪਲੀਟ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਆ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਨਾ ਸੁਤ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤ ਆ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਮਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮੈਂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਕੈ ਵਾਸਾ, ਊਹਾਂ ਛੋੜ ਤਰਨ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਚਿੱਤਰ ਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਮੰਦਰ, ਸੰਗ ਨ ਕਛੂਏ ਜਾਇਆ। ਅਵਰ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਲੋਭ ਲਭੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜੀ ਕੋ ਇਹਾ ਵਸਤ ਫੱਬੀ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜੇ, ਭਾਈ ਸਾਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਂਝ ਆ, ਅਗਲੇ ਪਲ 2-4 ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, 2-4 ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ,
ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਨਿਬੜਿਆ ਕੰਮ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਲੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ 2 4 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲੀਆਂ, 6ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਲੀ, ਕੰਮ ਓਵਰ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਛਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਜਾ ਡਾਹ ਲਵੇ, ਸੋਚੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਛਾਂ ਆ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਸੂਰਜ ਮੂਵ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੰਜਾ ਤੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਿਰਖ ਮੂਵ ਹੋਇਆ, ਬਿਰਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਬਿਰਖ ਕਹੇਗਾ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਨੋ ਨੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਆ। ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ, ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਆਇਆ ਸੂਰਜ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਹੈ, ਛਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਦਲਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨੇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਲੂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਡਾਢੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਾਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁਦਨ ਪੱਕਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਭ ਅਵਰ ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ ਲੋਭ ਲੱਭੀ। ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਆ, ਇਹ ਲੋਭ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਅਵਰ ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ ਲੋਭ ਲੱਭੀ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ। ਜੀ ਕੋ ਇਹ ਵਸਤ ਫੱਬੀ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤ ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫੱਬਣਾ ਜਾਂ ਫੱਬੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਫੱਬੀ ਨਹੀਂ। ਵਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨ? ਇਟ ਸੀਮਸ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ। ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਟੁੰਬ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ। ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਕੰਪਲੇਨਸ ਟੂਵਰਡ ਆਵਰ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਲੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਭਲੇ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਦੁੱਖ ਆ, ਦੁਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਭ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਲਿਵ ਛੁੜਕ ਗਈ, ਅਸਲ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਸਾਂਝ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਮੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾ ਰਹੀ, ਅਮਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤਵੀਤ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆ ਉਹ ਕਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਵੇ, ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋਈਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਦੇਖੀਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਰੂਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਫਾਲਟ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਿਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਲੱਭ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੁਦਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੀਜਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ, ਜਿਉ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੱਬਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਵਰ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਲੋਭ ਲੱਭੀ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜੀ ਕੋ ਇਹਾ ਵਸਤ ਫੱਬੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਬਿਲਟ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਬਿਲਟ। ਆਪਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੈਮ ਮੈਮਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲੋਡਿੰਗ ਸਪੇਸ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਮੈਮਰੀ ਚਿਪ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਬਿਲਟੀ ਐਨਫ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਹਾਰੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਬਿਲਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਗ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ? ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਉਸਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੈਰਤਹੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਵੀ ਜੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਨਾ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੇ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਮ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਔਰੋਂ ਕੀ ਬਚਾ ਚਲੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਰੈਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਸ ਗੁੜਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਤਨ ਭਇਓ ਛਿਨ ਛਿਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤਨ ਦਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਜਬਤਾ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਵਾਜਬਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਸੂਲ। ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਤਨ ਭਇਓ ਛਿਨ ਛਿਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਏ ਤੋ ਡਰ ਪੈ ਤੇਰੋ ਜਨ। ਇਹ ਜਨ ਉਦੋਂ ਡਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਣਾ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਪੀਪਲ ਲਿਵ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਓਨਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਲਿਵ। ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਂਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਉਣ ਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਮਣ, ਕੋਈ 4 ਕੁਇੰਟਲ, ਕੋਈ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੱਧ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ 400 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਵੱਧ ਹੰਢਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੰਢਾ ਲਿਆ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਅ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਜੋੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ 20 more years। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ 20 ਹੋਰ ਈਅਰਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਕਣਕ ਮਕਾਏਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ 10-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਗੱਜ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ 150-200 ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਜੇ ਜੀਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਬਾਣੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੀਚਸ ਅਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦੇਖੋ ਵਾਇਲੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 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 ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਗਲ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਨੋ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚਿੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਰਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਭਾਸ ਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਗੋਖਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਖੈਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਣ। ਜੀ ਕੋ ਇਹ ਵਸਤ ਫੱਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੱਬੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਫੱਬਦੀ ਗੱਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੱਬੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫੱਬਦਾ ਆ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਫੱਬਦੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿ ਹੋਂਦ, ਲਿਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਲਿਵ, ਜੀਓ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਓ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਨ ਇਹਦਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਹਰੀ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਟ ਇਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਆਏ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾੜਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ? ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਬੋੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਮਰੇ ਮਸਤਕ ਦਾਗ ਦਗਾਨੇ, ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਂਢੇ, ਰਾਮ ਮੋਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਢੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ, ਜਹ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸੁਹੇਲਾਪਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੇਜ਼ਾਈਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਓਹ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਨਾ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਮਤਲਬ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲੇ। ਫਿਰ ਜੈਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ, ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰਾ। ਬਾਕੀ
ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਰੇ ਨਾਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸਤੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਦਾਤਾ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਹੈ। ਸਦਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ, ਸਦ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਆਓ ਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਬੋਹੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਬਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਤਿਨ ਹੀ ਜਾਤਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਸ ਕਰਤਾਰੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਇਲਾਹੀ ਗਮੀ ਵਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।